الحديث الثامن عنكو سو جرني كتابك عمدة الأحكام وحن سو قرني حديث كسيديدات الحديث الثامن حديث كسيديدات مروي وحلقوري عن عمر بن يحيى المازني عمر بن يحيى المازني حل هذا عمر بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن أيال ليره هذا رواد صوري كل قوت وأنصار وأنا مازنيين وأنا مدنيين عمر بن يحيى وثقة بخاري مسلم لبضوا ويقولوا رواد ذو كميديو أبيس أو يحيى ابن عمارة أيال ليره هذا أيو كوري حديثك عن أبيه يحيى أبيس كوري أباس وعمارة ابن أبي حسن عمارة نواب السحابي بقى مركا يحيى والتابعي عمارة ابن أبي حسن أبي حسن كاس ابن أبي حسن كاسنا وسحابي كله وولي بتريه عقبيه بيعة العقبانة كقيب قالك مركا عمر يحيى عمارة يا أبي حسن أفرتي بصدا سويه عن عمر بن يحيى وحلوري المازني عن أبيه سوحو كوري يحيى ابن عمارة قال وحو يري يحيى شهدت وحن حاضرها عمر ابن أبي حسن عمر كانوا يويهي عمر كان ويحيى أديركيس عمر بن أبي حسن وي يحيى أبيس وحل إلى هذا عمارة ابن أبي حسن كوا عم يحيى عمر بن أبي حسن أيان شاهدها وان حاضرها وسأل ويدي عبد الله بن زيد عن وضوء النبي وسقاتك صلى الله عليه وسلم فدعا عبد الله بن زيد وحل رضاه عبد الله بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد ابن عاصم ابن كعب ابن عمر ابن عوف وأنصار مازنية ومدنية يوم حرى للدلي مقالة المدينة بشد الحجة سنة 63 لحدا هي صدح مكة هجرية إهات أيها للدلي أصدقوا تضباطا سنة جرئة عبد الله بن زيد ابن عاصم وحديث وسقات كصحابي وريه حديث كأدن كصحابي ورينا وحل إلى هذا عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه أيا إلى هذا فدعا يري بطور حيراء يري عبد الله بن زيد ومن ماء بيئة فتوضأ وهو سقط لهم ضدك وضوء النبي وسقاتك صلى الله عليه وسلم فأكفأ وسوچ اللعي على يديه لبدي سقعمات أيو كسوچ اللعي من الطور حيردي فغسل يديه لبدي سقعمات أيو دقي 3 صدح مر ثم أدخل واقلي يده وقعنتي صفي الطور حيردي يقلي فمضمض واللقلقضي واستنشق واستنطارصدي واستنثر واسكسو ديفي 3 صدح قور ب3 غرفات صدح سحب ثم أدخل يده وقعنتي سيقلي في الطور حيردي فغسل وجهي سو دقي 3 صدح مر ثم أدخل وحو قلي يديه لبديسي قعمود فغسلهما وادقي لبدا قعمود مرتين لبا مر إلى المرفقين لبا الغسول انتي لغا قاره ثم أدخل وحو قلي يديه لبديسي قعمود فمسح بهما لبدي قعمود كم مسح الرأس ومدحيس فأقبل بهما والله سو قابله وأدبر والله ديب جديي مرة واحدة هالمر ثم غسل رجليه لبديسي لغاد أيو دقي وفي رواية ما أكسونا بداوه قبل الله بمقدم الرأس مدحي سميش أبوه الريدي حتى ذهب إلى أولتك بهما لبدي قعمود إلى قفاه قداتك سميش الشيغضة ثم ردهما وكسو إليه حتى رجع إلى كسو الله إلى المكان ميشي الذي مكانك بدأ منه قبل الله وفي رواية ما أكسونا أتانا رسول الله رسولك ألا نويم صلى الله عليه وسلم فأخرجنا الله وعنه صارني ما أنبيا في طور حيرك جره حيرadaas من صفر ماركا سميسان متفق عليه الطور شبه دست
xadiidkan horaan u sharaxnay soo celinta hadda aan ku soo celinayna waa wahmi casharku wuxuu ka bilaabanaya xadiiska 9aad alxadiiu taasic xadiiska 9 marwiyin waxaa laga wariya can caaisha radia allahu canha caaishana taariikhdeedii waan ka soo hadalnay qaalad caaisha waxay tidhi oo casharkii horaan uga soo hadalnay qaalad caaisha waxay tidhi kaana rasuululahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yucjibuhu mid uu cajabgeliyo atayamunu midigaysi fii tanaculihi kabgashigiisa iyo wa tarajulihi shallaysigiisa iyo wa duhuurihi dahaaro qaadashadiisa iyo wa fii shani arrinkiisa kullihi dhammaantiisa yucjibuhu kaana rasuululahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yucjibuhu mid uu cajabgeliyo atayamunu midigaysiga macnaha wuxuu jeclaa midigta inuu hormariyo wax kasta markuu samaynayo wanaagsan midigta ayuu jeclaa saas weeyaan midigta cajabgeli jirta waa saas shaygan way cajabgeliyey waxa weeyaan shayga markaad u bogto oo jeclaysato wey fii tanaculihi kabgashigiisa ayuu ku cajabgeli jiray oo hadduu nabigu kabaha gashanayo lugta midigtahu marka hore geli jira weliba waxaana sunnaa hadhow marka kabaha la bixinayana lugta bixda inta la bixiyo midigtu inay ku dambaydo marka midigtaa la hormarina gelinta bixintana ayadaa lagu dabamarina sidaas weeye sunnada dadka waxaa ka qasanta mararka gobol masaajidka kasoo bixidiisa masjidka marka laga soo baxo waxaa la rabaa lugta bidixda in lala soo baxo kabtana waxaa la rabaa in la horgeliyo lugta midigta sidaas darteeda dadka aan garanayn meeshaas way ka qaldantaa laakiin dhib ma laho waxaa la sameeyaa lugta bidixdaha lasoo bixiyaa iyadoo kabteedii banaanka taab lama geliyo kabte waa la kor saaraa markaad kor saarta lugta midigta inta lasoo bixiyaa kabteeda la geliyaa iyadaa ka hormartay gelinta bixinta masaajidka laga baxana bidixdaa ka hormartay markaas kadibaa lugta bidixdaa kabteeda la geliya dharkana waa saas kulligiis dharka markaad gashayda midigta la hormariyo haddii surwaal la gelinayo labada lugood midigta haddii shaatigu yahay midigta qamiis hadduu yahay gacanta midigta wax kastoo diraaca gabdhaha waxa weyn gacanta midigta unbaa la hormarin gelinta dharkana wa tarajulihi shallaysigiisana nabiga sala allahu alay wasalam midigta ayuu jeclaa oo markaa shallaysanayda un meeshii aad doonto shalladaa ka bilaabina dhanka midigtaad ka bilaabi kadib dhinaca kale shallayso dhinaca kale markaas kadib shallayso sidaas oo kale marka xataa uu nabiga sala allahu calay wasalam timaha xiran ama jaran qofka xallaaqa ee tima jaraha markuu yimaada wuxuu dhihi jiray midigta ka bilow midigta u dhiibi jiray wa duhuurihi dahaaro qaadashadiisa dahaaro qaadashada waa weysada iyo qubayska cibaadada marka qubaysyada cibaadada ama waajibaada ama sunna ha ahaadee midigtu ka bilaaba oo waxa weeyaan madaxa marka biyaha nabigu ku shubo sala allahu calay wasalam qubayska oo 3 goor uu ku shubo uu tinta salkeeda qooyo dhanka midigta uu biyaha ku daadi jiray kadib markaa dhanka kale bidixda ku daadi jiray maydka marka la dhaqayo waa kadaalika sidaas midigta la hormari weesaqaadka waa sidaas wixii laba xibnood ah sida labada gacmood iyo labada lugood midigta la hormari wixii hal xibin ah sida wajiga oo kale tana hadii midig iyo bidix ma kala leh hal mar lagu wada shubi kor looga soo shubiya dahar qadashiisa wasaas wa fi sha'ni arrinkiisa kulli dhamaantii kulliga waa min alfaad al-umum laakiin caamkan waxa yiraahdaan culimadu waa caamun makhsuusun waa caam laakiin waa la khasis oo waxa lagu khasisaa sida imaam an-Nawawi ba uu yiri midigta waxaa loo isticmaalaa kullu maa kaana min baabi takriimi watazyiin wax kasta oo sharfid iyo qurux ah midigta la hormariya wixii istiqdaar ama xoogaa liidasho ahna bidixda lidasaas daraaddeed waa noo imaan doontaa bidixda in lagu astajoodo oo aysan banaanayn midigta in lagu astajooda marka astajada iyo masaajidka marka laga soo baxaa musqusha marka la gelayo suuliga marka la gelayo iyo midigta lama hormarinayo bidixda la hormari masaajidka marka laga soo baxa bidixda la hormari marka waxa weeyaan suuliga la gelayo bidixda la hormari diifka iyo wasaqda bidixda la iskaga fiifin asajada bidixda loo adeegsan marka waxyaalaha oo istiqdaarka oo la qurunsado oo dhan bidixda iska leh waxa karaamada iyo quruxda ahna midigta iska leh saas qaacidadaas waa qaacida aad u wanaagsan marka waa noocaas
الحديث العاشر حديث كالطبنية مروي وحا لغا عن نعيم المجمري نعيم بن عبد الله المجمر نعيم كن يديس ابي عبد الله يا ليلى ابي سن عبد الله نعيم مركب عبد الله ابن عبد الله هو مولى عمر بن الخطاب ايها وتابع الثقه ومدني صحابه وكم مقلي وحا كميد عبد الله بن عمر بن الخطاب انس بن مالك ابو هريره صحابه داس ايو علمك كحنبار عن ابي هريره ايو كوري رضي الله عنه عن النبي كوري صلى الله عليه وسلم انه النبي قال يري ان امتي امديده يدعون والو يره يوم القيامه مالنت قيامها والو يره غرا حال ايهن كو برير له محجلين او حبنا غران من آثار الوضوء وسقات كراديالكي سدرتيدنا الله حبنا غران وبرير له فمن استطاع قفك أولا منكم إذن كحال من كمد يهي أن يطير إنو دير يغرته بريرتيس فليفعلها السميو وفي لفظ آخر لفظ كالوحا كسقنا رأيت أبا هريرة أن أركي يتوضأ السقو ويسقاضنية فغسل أبو هريرة وميري ودقي وجهيس ويديه لبدي سقعمو حتى كاد إلى كسقت يبلغ إنو قارو المنكبين لبدا قرب ثم غسل رجليه لبدا لغود أيو دقي حتى رفع إلى أكر نغضي إلى الساقين لبدا شنشو ثم قال وحوري سمعت رسول الله رسولك الله مقلي صلى الله عليه وسلم يقول سقوله إن أمتي أمدي يدعون والله يري يوم القيامة مالنت قيامها محجلين حالهم كوحبنا قران من آثار الوضوء وإسقاط كالراديالكي سدرتيدنا الله حبنا قران فمن استطاع قفك أولا منكم إذن كحال من كمديهي أن يطيل إنو ديريو غرة وبريرتيس وتحجيله حبنا قرنانتيس فليفعلها السميو وفي لفظ المسلم وحكسونا سمعت خليلي كأن آدو شعلا أيان مغلي يقول حال ليهي تبلغ وحي قاري دومتا الحلية باللدى يوحل يسوق الحيو من المؤمن المؤمن كحقس وحي كقاري حيث ماشا يبلغ قار الوضوء وسقات صحابي حديث كوني أبو هريرة وانكسورهم لفظ حديث وحوي إن أمتي أمدي وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمة الإجابة أمة النبي محمد أكبر شيء ودين كيسي قادته جانسنتي إلا أمة نبي مركا اللي يرادو الله يقيب سمن أمة الدعوة نبي محمد مركا اللي صوت ديري وحي بشر هايو أما جنية إنسي أو تشوغي لك كوركيسة إلى يوم القيامة بشر كتشوغي وأمة النبي يلنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة محمد وي لكن marka wixii rumeeyay waa ummatu ijaaba ummadii aqbashay dacwadiisi kuwa kalena ummatu dacwa leena ummadii dacwadiisa waxa weeyaan ay u yeerayso loogu baaqayo oo nabigu u baaqay intuu noolaa kadibna dadkii diinka ka dhaxlay ay ugu yeerayaan diinkii nabiga weeye waa ummatu dacwa ummadii loo soo diray nabiga sallallahu alayhi wasallam marka ummadda halkan laga hadlayo ummatu ijaaba inna ummati ummadayda yud'auna wa loo yeerayo yawmal qiyaamati maalinta qiyaamaha ghurran hala ayhin kuwa bariiri ghurrada asalkeeda waa wejiga faraska meesha wejiga faraska kacab la yiraahdo ghurra wejiga faraska cadaanta ku taala ghurra la asalkeeda hadana macnaha loo jeedaa qofkii muslimka ahay weesa qaadan jiro tuka jiray ayaa wejigiisu u iftiimaya oo nuuraya maalinta qiyaamaha qurraduna waa wejigaas cad muhajjalina ayagoo xibna garan tahjiilkana waxa weeyaan afarta adin intii laga weesa qaadan jiray ayaa iftiimayda labada gacmood iyo labada lugood afarta adin cadaanka ayaa la yiraahdaa tahjiilkana marka ayagoo afartii adin ay ka weesa qaadan jireen cad oo ka nuuraya ayaa maalinta qiyaamaha loo yeeri waxay wajigu la cad yahay xibnahana min athar alwudu'i weesa qaadka raadiyalkiis faman istata'a qofkii awooda minkum idinka xaala uu idinka mid yahay an yudira inuu dheeriyo qurratahu bariirtiisa falyafcalha sameeyo وفي لفظ آخر لفظ كان waxa ku sugnaa ra'aytu waxaan arkay uu yiri Nu'aym ra'aytu waxaan arkay Abu Hurayra yatawadda xaal weesa qaadana faghasala dhaqay wajigiisa iyo weeyaday labadiisa gacmood hatta kaada ila uu ku sigtay yabluq inuu gaar almankibayn inta dhaafay xusulkii oo cududii dhaafay uu labada garab ku dhawaad thumma ghasala rijlayhi labadiisa lugood ayuu dhaqay حتى رفع إلى وكر نقض إلى ساقين لبدا الشنشون تا أنقوذي صوت دافع لبدا أنقو وحير أيا الله صوت دافع إن أيا الله تقوم بواجبه لكن كر وانت وصف لبدا الشسوقان
uma qaala wuxuu yidhi samictu rasuulalahi rasuulka allaan maqlay sala allahu alay slam yaquulu asagoo leh ina ummatii ummadayda yudcowna waa loo yeeri yowma alqiyaamati maalinta qiyaama muxajaliina xaalayhin kuwa xibna garan oo macnaha labada gacmood intii laga weysaysan jiray iyo labada lugood ay cadcad yihiin oo iftiimayaan oo nuuraya min aathaari lwuduu'i weysaqaadka raadiyaalkiisa darteedna ay la xibna garan yihiin faman istadaaca qofkii awoodo minkum idinka xaalu idin ka mid yahay an yutiila inuu dheereeyo quratahu bariirtiisa iyo wa taxjiirahu xibna garnaantiisa falyafcal ha sameey wa fii lafdin limuslimin lafdi kaleo muslina waxaa ku sugnaa samictu waxaan maqlay khaliili kii aan jeclaa khaliil waxaad ogsoontii nabiga sala allahu calayh wasalam inuu diido ka beri noqday inuu khaliil ka dhigto ummadiisa mid ka mid a oo weliba yidhi low kuntu mutakhidan min ummatii khaliila haddaan ahaa lahaa ummadayda mid ka mid a khaliil inaan ka dhiganayo latakhadtu abaa bakrin khaliila abubakar aan ka dhiga lahaa khaliil walakin saaxibukum khaliil raxmaan laakiin saaxiibkii nabi maxamed sala allahu calayh wasalam waa khaliil raxmaan allah raxmaanka khaliilkiisi weye maadaama nabigu diiday khaliilkaygii muxuu leeyahy abu hurayra shubhadaas waxay uga jawaabeen culummada ama ismoodsiidkaas oo ishkaalkaasaan dhiid lahaa ishkaalkaas waxay culummadu uga jawaabeen khullada uu diiday waa mid nabiga xaggiisa ka timaada midaanu laakiin abu hurayre xaggiisa ka timi oo saxaabada dhow kamid a sidaas lafdigaas way isticmaali jireen marka khullada oo dhanka saxaabada ka timaada ma ahan midda la diidaya ee nabiga xaggiisa inay ka timaado wey samictu khaliili khaliilaykaygiiaan maqlay khaliilkana waa qofka jacaylkiisu qalbigaaga dhex galo meesha darajada ugu sarayda jacaylka weye khullada marka kuwii aan aad meesha ugu sarayda aan jeclaa wey yaquulu xaaluu leeyahay ayaan maqlay nabiga sala allahu calayh wasalam tabluqu way gaarayda alxilyatu bilada xilyada waxaa la idhaha shayga laysku qurxiyo oo la gashado sidee dahabka dumarku ay gashadaan jijimaha gacmaha ay gashadaan oo kale kaatunka ama faraatiga saacadaha waxyaalaha laisku qurxiyo marka qofkii muuminka ahaa aakhiro waxyaalaha isku qurxiyo qaadan qof walba wax u manaasiba oo ilaahay ugu talagalay marka xilyada iyo waxyaalaha isku qurxina waxay gaarin min almu'min qofka muuminka ah haythu yabluqu alwudu meeshii wisqad gaari jiray xadiidkan marka culummada macnihiis aada iskugu khilaafeen si aada u weyn ayay iskugu khilaafeen oo waxay tahay weysaqaadka in la dhammaystiro iyo meysaqaadkaas fadliga uu leeyahay xadiisku waa caddeey fadiilo aada u weyn oo barri qiyaama qofka xubnuhu ka weyse qaadi jiray inay nuurayaan ayuu caddeey oo qof kastoo muumin uu ku dadaalo la rabo uu dhammaystiro laakiin intii waajibka aheyd in kor looga kaco sida abu hurayra uu sameeyey sunno ma tahay mase ma aha bacdulculamaa oo in badanoo culamada kamid a in badanoo culamada ka mid a waa sunnay leeyihi xadiidkaanayna u daliishadeen bacdi kaloo culummada ka mid ah way diideen oo waxay dhahdeen intii waajibka aheyd lama dhaafi karo intii waajibka aheyd lama dhaafi karo lagama badnaa karo imaam maalik riwaayadda imaam axmed iyo keyrkoodba sidaasay ku tageen sababta ay sidaas u yidhaahdeen waxay tahay waxay leeyihin ko xadiidka inta ah faman istadaaca minkum an yudiila gurata wa taxjiilahu falyafcal intaasu waa mudraj min kalaami abi hurayra waa laa min kalaami nabiyi sala allahu alay wasalam taas horta ko intaas markay sidaas yidhaahdeen waxay noqonaydaa fahamkii saxaabiga maxaad uga tagteen waxay yidhahdeen fahamkan saxaabiga saxaabada inta kaloo dhan hal qof oo fahmay laguma hayo haaniya nabigana haddii shayganu sunno yahay walow marba alla ka dhigay wuu samay lahaa saxaabadii weysaqaadka nabiga soo naqliday hal midoo kamid a sooma naqli haalian abu hurayra laftirkiisu markuu samaynaa wuu la dhuuma jiray oo riwaayadda uu warinaya abi xaazim waxaa ku jirtay oo muslim iyo keyrkiis bay wariyeen waxaa ku jirtay wuxuu yidhi abu hurayre gadaalkiisaan joogay maalin isagoo weyse qaadana gacantuu taagay ilaa kilkisha uu gaarsiiso u dhaqaay markaasaan idhi yidhi yaa abaa hurayra maa hada alwudu abu hurayra weyse qaadkaan muxuu yihi markaas wuxuu yidhi yaa bani faruuq waa reer bani faruuqow a antum haahunaa ma meeshaad joogteen low calimtu anakum haahunaa ma tawada'tu hada alwudu
haddaan ogaa laha meesha inaad joogteen saas weysaqaadka noocan ama weyse qaateen markaasuu xadiiskii lafdigii oo hadda aan soo marnay oo nabiga uu ka wariyay sala allahu alay slm ayuu sheegay uu ahaa samictu khaliilii sala allahu alay slam yaquulu tabluqu lxilyatu min almumini xaytu yabluqu lwudu marka isaguna xataa waa la dhuuma jiray sidaasay yidhahdeen raabican waxay ku dareen culummadu gurada wejiga cad aa la yidhahda inta waajibkaana waxa weeyaan oo in la dhaqa ay waajib tahay qofka ama bidaar ha lahaado tintu madaxa ka biddo ama tin ha lahaado ee meesha dabiiciyan qofka caadiga tintiisu ay ku joogto laga bilaabo ilaa lafta garka wey wejigu laakiin intaas tintu ku taallo haddii la yidhaha wejiga kor ha looga sii kaco hadhow si ay aakhira u caddaato qurre lamaba yidhahdeen madax cad madax iftiimaya qurre lama yidhah qurrada waxa la yidhaha caddaanka wejiga ku yaala marka si loo dheereeyo maba la fahmi kala yidhahdeen qurrada adugu meelahaas ay ka bixiyeen baabu dukuuli lkhalaa'i walistiaaba baabkan wuxuu ka hadlaa suuliga gelidiisa iyo isnadiifinta baabu dukuuli lkhalaa'i suuliga gelidiisa iyo walistidaabati isnadiifinta oo najaasada layska nadiifiyo ayuu u baabi khalaag asalka meesha banaana la yidhaha dhulka banaana la yidhaha khalaa kadibna waxaa loo soo naqliyo loo adeegsadaa meesha lagu xaajo gudanaa sababtaa meesha lagu xaajo gudanaa waa meel qofku uu ku keligiis yahay oo aan lala joogin hadduu suuli dhisan yahay keligiisu ku yahay gudaha hadduu meel banaana yahay keligiisu ku noqonaa oo dadkii wuu ka fogaan khalaaga markaa meesha lagu xaajo gudanayo suuliga ayaa magacan hadda loo adeegsana الحديث الحادي عشر حديث كالطبرية كوبية مروي وحل قول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي وحوها إذا دخل الخلاء مركو سوليق قليو قال وحديجر اللهم إلهو الله إني أنيق أعوذ بك وحن كمان قال من الخبث شياطين تا أو لبكة شياطين تا رقع معناه إيا والخبائث شياطين تا ددق أو دمركة حديث كراوي وري وانس بن مالك انس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن يزيد ابن حرام انصاري خزرجي نجاري ورير انصاريت وانا خزرجي نجاري هو يديس وام الصليم رضي الله عنها مغعيده waxa la dhigi jiray Mulayka bint Milhan markii nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam Madiina tagay ayay u keentay nabiga isagoo 10 sano jira si uu nabiga ugu khidmeeyo 10 sano nabiga u khidmeynay wuxuu ri nabiga waligay wax aan sameeyay waxaas maxaad u sameeyay ima uusan dhihin wax aanan sameeyna waligiis nabiga sallallahu alayhi wasallam ima dhihin waxaas maxaad u sameeyay nabiga wuu duceey maal aad u fara badan ilaahay inuu siiyo ugu duceey caruur fara badanna ilaahay uu siiyo wuxuu arkay Anas ibn Malik 120 oo caruurtu dhalay iyo kuway dhaleen ah uu indhiisa ku arkay oo waliba 80 kamid ah asagu uu dhalay oo 78 ay rag yihiin wuxuu ahaa saxaabada ragka ugu badan xadiista oo xadiista faraha badan oo kun ka dhaaftay wariyay ragga ugu cimriga dheer saxaabadana waa kamid aha kuwii ugu dhimashada dambeeyana wuu ku jiray oo waqti ugu dambeeyay dhintay magaalada Basra degay ayaduna ku dhintay sanata 93 markay hijriyadu ahayd 93 halkaas Basra marka meel ku dhow oo u jirta 2 farsakh ayaa lagu aasay meeshaas oo uu deganaa gurigiisa ku yilay xadiidka ana nabiga sallallahu alayhi wasallam kaana wuxuha ida dakhala al-khalaa markuu suuliga gali rabo macnaha ida arada ad-dukhul culimada in badan kamida way diidaan suuliga gudihiisa in wax lagu akhriyo waxay u baahan marka kuwaas oo kale tadakhala bimaana arada ad-dukhul in ku fasiraan taasna baid ma ahano quraanka kariimka ilaahi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala fa idha qara'ta al-qur'ana fasta'id billah marka quraanka akhri rabto fa idha qara'ta ay fa idha aradta qira'ata ma an quraanka marka akhrido kadib shaydaanka ilaahi ka maganga shaydaanka ilaahi ka maganga oo ilaahi magangalo shaydaanka inuu ka badbaadiyo ka maganga ma aha macno ee waxa weyn quraanka marka aad rabto inaad akhrido intaadan bilaabin a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim tanna waa sidaas oo kale to suuliga intaadan gelin oo irida aad taagan tahay
ducadan akhriso wey kaana nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala alkhalaa idaa araada dukhuula alkhalaa suuliga inuu galo markuu rabo qaala wuxuu dhihi jiray suuliga sharti maahane khalaaga hadduu suuli yahay iyo meel banaanoo duura dad ku xaajo gudayda waa isku mid waad dheh ducada waad akrisan qaala wuxuu dhihi jiray allaahumma allo allaahumma asalkeedu wuxuu ahaa yaa allah ya-diyaa la xadfay miimkaana laga soo bedel qaato markaad u dhawaaqin allaahumma allow iska dheh laakiin ha dhihin allaahumma yaa allaahumma ha dhihin oo ya-dii iyo miimkii ha isku qaban sida fiican waxa weya allaahumma yaa allah allow inaad tiraa ama aad tira allaahumma allow ama yaada ama miimka labada mid qaado laakiin yaadii la xadfay iyo miimkan isku marka ku dhawaaq allaahumma yaa allah allo innii aniga acuudu bika adigaan ku magan gala min alkhubuthi shayaadiinta labka ah shayaadiinta kuwooda ragga ah iyo walkhabaa'ithi shayaadiinta kuwooda dhadiga ah oo dumarka ayaan ilaahay kaa magan gala sababta uu meeshaas ducadan manaasibka igu tahayna nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ku cadeeyey xadiiska abi daawuudka oo nabigu wuxuu yihi ina hadihi alxushuusha muxtadara meelahan qashinqubyada iyo wasaqda ah suuliyaalka iyo meelaha qashinka waa meeshaas waa la jooga shayaadiina joogaan wasaqda iyo qashinka iyo suuliyaalka iyo meelahaasay joogaan shayaadiintu sidaas darteeda fa idaa ataa axadukum alkhalaa markuu yimaado meesha uu ku xaajo gudanayo qofku falyaqul ha yihahdo saasuu xadiiska abu daawuud ka leeyay marka sababta keenayda oo manaasibka ducada ka dhigta waa sidaas shayaadiintuna dhib badan ay la doonayaan banu aadanka inay waxa weeyaan dhibabka ugu weyn waa inay nijaas ku gaarsiiyaan ay ku najaaseeyaan oo cibaadadaadu markaas aysan ansixin oo sidaas aad naarta ku gasho waa dhibaatada ugu weyn ciyaadan billah dhibaatooyinka kaletana inay kuwaalaan oo ku dardaraana way dhici kartaa alkhubuth waxaa loo dabdiyey bidami lkha khada in la godo iyo walbaaibada khubuth jamcu khabiithin wey hal shaydaanoo xun ayaa khabaaith waxaa lagu jamciyey khubuth oo waa jamcu khabiith khabiith waa shaydaanka mudakerka walkhabaaithna waa jamcu khabiithatin hal shaydaanada wey isticaada nabigu wuxuu ilaahay ka maangalay min dukraani shayaadiin shayaadiinta kuwooda labka ah kuwooda ragga ah iyo wa inaafihim kuwooda dhadiga dumarka kuwaasuu ilaahay ka magan galay marka xadiiska waxaan ka fahnay ducadaas intaan suuliga la gelin inay muhiim tahay si qofka uga aamin noqdo shayaadiintaas cibaadadiisa fasahaadin dhibaato u geysanaya alxadiiu thaani cashar xadiiska 12 marwiin waxaa laga wariyay can abi ayub alansaari ayaa laga wariyay radia allahu canhu qaala abi ayub alansaari wuxuu yidhi abi ayub alansaari magaciisa abi ayub waxaa la ihahdaa khaalid ibnu zayd ibnu kulayb ibnu thaclaba waa khasraji najaari ah oo ansaari ah weeye beder iyo goobihii jihaadku ka dhaceen nabigu galay sala allahu calayh wasalam ee ka dambeeyey nabigu kala qeyb galay baycatulcaqaba athaaniyana wuu ka qeyb galay oo nabiga waa la mubaayacooday nabigeena suuban sala allahu alay waslm markuu madiine tegayna gurigiisuu ku degay hal bila oo guryaha nabiga la dhisayey iyo masaajidka nabigana gurigiisa ayuu deganaa nabigu sala allahu alay slam nabigu wuxuu deganaa guriga abu ayub kadibna jihaad iyo duulaan kama suulin ilaa uu ku dhintay dhulka ruum oo magaalada qustandiniya iyadoo muslimiintu kusii socdaan ayuu dhulka ruum ku dhintay sanadii 52 qowlka raajixa sida qowlka raajixa uu yahay radia allahu canhu wa ardaa isagoo da-ah ayuu waqtigaas haddana u baxay jihaad fii sabiilillah inuu diinta alle u dagaalamo oo naftiisa ilaahay uu ka gato shahaadan uu saas ku helo ilaahay dariiqaas kuwa maraha naga dhigo can abi ayub ayaa laga wariy alansaari radia allahu canhu qaala rasuululahi rasuulka ilahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam idaa ataytum markaad timaadaan alghaa'ida meesha lagu xaajo guto ghaa'idka asalkiisa waxaa la yidhaahdaa makaanka godan waqtiga hore carabtu ma lahayn suuliyaal sidaas darteeda waxay ku xaajo guda jireen meelaha godan oo qofku markuu galo aan loo jeeday kadib haddana magacii waa la soo naqliyey oo magacii makaankaasu lahaa saxarada oo ah
shayga soo baxo meesha lala aado ayaa magacii qaa'idkii loo isticmaalay oo mar badan magaca loo isticmaalo waa magacaas idaa ataytu markaad timaadaan alqaa'ida meesha lagu xaajo gudanaa falaa tastaqbilu lqibla qiblada ha la qaabilinina biqaa'idin saxaro hadda marka hore qaa'idka horeeto waa makaankii qaa'idkan dambena waa saxaradii walaa bowlin kaadina ha la qaabilinina kacbada walaa tastadbiruuha qibladana ha u daba jeedinin oo dabada ha u jeedinin kee loo jeesan walaakin shariquu bariyaysta bari xaggiisa u jeesta meesha qoraxdu ka soo baxdo ow garibuu ama galbeedsada galbeed u jeesta galbeed oo ah meesha qoraxdu u dhacdo walaakin shariquu halkaa loo jeesan walaakin shariquu bariyaysta bari u jeesta meesha qoraxdu ka soo baxdo ow garibuu ama galbeedsado galbeed meesha qoraxdu u dhacda xaggeeda u jeesta qaala abu ayuub wuxuu yidhi faqadimna shaam ayaan galnay fawajadnaa waxaan helnay maraaxiida suuliyaal qad buniyad la dhisay naxwa alkacbati kacbada xaggeeda usii jeeda dee jaahiliyadii hore muslimiinta ka horreeyaa dhisay kacbada xaggeeda usii jeedaan fa nanxarifu canha waan ka leexa jirnay kacbada markaan suuliga galno waan ka leexa jirnay dhanka kacbada wanastakfirullaha caza wajal ilaahayna dambi dhaafaan weydiisan jirno haddee qofku markuu galoo fariisto isla markii inuu wejigiisu xagga kacbada u jeesto oo marar badanna uu ishalmaamaa dhici karta laakiin arrintaasna ilahan dambi dhaaf ka weydiisan jiro waxaa muhiima marka xadiiskan waxaa ku cad qofka xaajo gudanaa inuusan kacbada ula jeesan weyneyn beydka ilaahay la weyneynaa uusan dabadana u jeedin waxaa kaloo ku cad meelaha uu u jeesanayo shaaricu amre inay tahay bari iyo galbeed meeshii kaloon ku aadanin kacbadana waa iska banaano asalkii oo waxa weeyaan baraa-adii ayay ku baaqi tahay maka meel alla meeshii aan kacbada ku aadanayn marka aad kacbadana aadan u daba jeedin halkaasna waxaa kugu cad fuqahada gobolkood hadalka ay yidhaahdaan qorax ka soo bax iyo qoraxu dhac loolama jeesan karo ayaguna maxaa yal qoraxda waa aayatu min aayaat illah qowlkaasu inuu daciif yahay ayaga laftirkooda waxay yidhahdaan waa markay qoraxda soo baxay laakiin nabi maxamedabaa yidhi sala allahu alay wasalam ula jeestaba bari iyo galbeed mana kala qaadin qoraxda markay soo baxday iyo markay dhacday min qowlkaasna daciifnimadiisa dhibaato weyna ka dhalatay weliba qowlkaas isagoo daciifa haddana faafidiisa dhibaato weyna ka dhalatay dhibaatada ka dhalatay waxaa ka mid ah soomaalidu waxay ku sheekeeyeen oo yidhaahdaan ninaa kor u kaadiyey markii la yidhi war maxaa kugu dhacay kaadi way kusoo laabta say ku daadato wuu najaasoobay wuxuu yidhi duul culuma wariiridaan de waxaa la yidhi kacbada xaggeeda ha ula jeesan dabadana ha u jeedin qoraxda meesha ka soo baxda ha ula jeesan dabadana ha u jeedin meesha u dhacda ha ula jeesan halkaan la aadaa marka waa inaa cirka u diraa marka isaguna waa qaldanaayo un meel kale waa la raadi karay oo ma ahan afartaas kaliya meelaha la heli karaa qowlkaasuna waaba daciifba xadiidka sharxiisna waxaan dhamaystirayna xadiiska kale markaan aqrino soo socdo alxadiidu thalith cashar xadiiska 13 marwiin waxaa laga wari can cabdullaahi bni cumar ibn alkhadaab radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yihi raqiitu waxaan koray yowman maalin calaa beyti xafsa binti cumar ibn alkhadaab gurigeedaan koray korkiisaan fuulay fa ra-aytu waxaan arkay annabiya nabiga sala allahu calay wasalam yaqdi xaalu xaajo gudanayo yaqdi xaalu gudanayo xaajatahu xaajadiisa mustaqbila shaami shaam xaalu kusii jeedo mustadbir alkacbati kacbadan uu daba jeediyey cabdullaahi bni cumar ibnu lkhadaab kunyadiisa abu cabdiraxmaana la yidhaahdaa waqtiga horeeto ayuu islaamay oo maka ku islaamay isagoo saqiir ah aabihiis iyo hooyadiis la jira wuu la soo hijrooday aabihiis iyo hooyadiis zaynaba bintu madcuun iyo walaashiis xafsa binti cumar oo ah ummuhaatulmuminiinka ka mid ah ummulmuminiin oo zawjadii nabigeena ah sala allahu calayh wasalam ayuu la soo hijrooday oo madiine la yimi dagaalkii uxud saqiiru ahayo waa laga reeb laakiin khandaq iyo intii ka dambeyday ayuu nabiga kala qayb galay sala allahu calayhi wasalam nabigu kala qayb galay oo garabkiisa ka dagaalamay goobihii nabigu ka dagaalamay ka dambeeyey saxaabada ragga ugu badan axaadiista wariya ee axaadiista kunka ka badan wariday ayuu ka mid yahay axadulcabaadilana waa ka mid yahay cabaadilada afarta la yidhaahda afartaasuna waa cabdullaahi bni cumar ibn alkhadaab
iyo cabdullaahi ibnu zubayr ibnu cawaam iyo cabdullaahi ibnu cabaas ibnu cabdilmualib iyo cabdullaahi ibnu cumar cabdullaahi ibnu camar andhit abdullahi ibn cumar waa soo sheegay cabdullaahi ibn camar ibnu caas waa afartaas radia allahu canhu wa ardaahu cabdullahi ibn cumar ibn lkhadaab cabdullaahi ibnu zubayr ibnu cawaam cabdullaahi ibnu cabaas ibnu cabdilmualib cabdullaahi ibn camar ibnu caas cabaadila la yidhahda cabdullahi ibnu mascuud kuma jiro afartaas waxa weeyaan saxaabada kuwooda yaryarna waa ahaayeen oo cimriyey oo xoogaa ta'aquray geeridoodu fuqahadii saxaabadana way ka mid ahaayeen ugu waaweyne wuxuu ku dhintay radia allahu canhu magaalada maka almukarama markay hijriyadu ahayd 73 sida raajixa ah muxasab ayaa lagu aasay oo maka ah halkaasaa lagu aasay alxadiiu thalith cashar xadiiska 13 marwiyin waxaa la weri can cabdullaahi ibni cumar ibn lkhadaab radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi raqiitu waan koray yowman maalin calaa beyti xafsata guriga xafsa fa ra-aytu nabiya nabigaan arkay sala allahu alay wasalam yaqdi xaajatahu isagoo xaajadiisa gudana mustaqbila shaami shaam kusii jeeda marka baytulmaqdis in loo jeesa karo xaggiisa shaam uu ku yaalla baytulmaqdis oo aysan xaaraam ahayn ay kutusay taas horta mustadbir alkacbati laakiin kacbada u daba jeediy horena waxaan usoo marnay yaan kacbada loo daba jeedin halkaas marka xadiidkaas hore iyo xadiidkan iyo weliba xadiid kaleto jaabir ibn cabdillahi wariyo abu daawuudka ku sugan xadiiskaas jaabir aan asnaa sheegno si loo fahmo jaabir wuxuu leeyahay nahaa nabiyullaahi sala allahu alay waslm nabigaa reebay an nastaqbila alqiblata qiblada inaan la qaabilno bibowlinkaadi fa ra-aytu nabigaan arkay qabla an yuqbada intaan la oofsan bicaamin hal sano geeridiis hal sano ka hor yastaqbiluhaa isagoo qaabilay kacbada yastaqbiluhaa abu daawuuda wariyey sheekh naasiruddiin albani xasan weeyu raqamka oo 13 oo kitaabka awalkiisa ayuu ku sugan yahay axaadiista saddexdaa markay soo arooreen oo mid leeyahay yaan lala qaabilin loola daba jeedin waa xadiiska hore abu ayuub alansaari kan cabdullahi ibni cumarna uu leeyahay waxaan arkay nabiga u daba jeediyey kan jaabirna uu leeyahay waxaan arkay isagoo la soo qaabilay waxay keentay markaas iskhilaaf badan oo culimmada dhexdooda bacdi culama waxay ku tageen horta intaanaan gelin cabdullahi ibn cumar waxaan koray yuri guriga xabsa waa walaashiis xabsa waa walaashiis waana umulmuminiin zawjadii nabiga markaasaa nabigu xaajo gudanay arku leey macnaheeda ma ahan nabiga sala allahu calayhi wasalam inuu cabdullaahi meesha u koray si uu nabiga usoo fiiriyo taas akhlaaqdaasu dadkeennaysanba u cunaminaysan ka suurtaagin iska daa saxaabigan jaliilka inay ka suurtowdo marka laakiin gurigu iska koray isagoon ogeyn ishiisa markaas ku dhacday kadibna xukunkii uu arkayuu sheegay ishiisa unbaa ku dhacday markuu arka ku dhacdayna wuu ka jeesan hadde taas intaas waa muhiim marka xukunka haddaan usoo dhaadhacno fuqahada way isku khilaafeen qaarkood waxay qaateen xadiiska hore abu ayuub waxayna yidhaahdeen meel bannaan qofku markuu ku xaajo gudana iyo hadduu suuli ku jiro waa isku mid waana xaaraam kacbada in la qaabiliyo in loo daba jeediyo xadiidkaas horaan qaadanayna kuwaan dambe nabigay khaas ku tahay waa khusuusiya waxaana tusaya inay khusuusiya tahay suuliyuu ku jiray nabiga sala allahu calayh wasalam ficil oo uu dadka diin ku gaarsiinaya maaha oo waxa weeyaan hadda suuli qof ku jira haalib ma ahan dadku inay arkaan sidaas darteeda haddii uu yahay xubun loogu talagalay dadka in la gaarsiiyo dadka kale uga daya karaa nabigu waa u sheegi laha sala allahu calayh wasalam culummada halkaas ka baxday waxaa ka mid ah mujaahid ibraahim annakhaci sufyaan athawri waxaa aada ugu gargaaray ibnu xasmi aldaahiri iyo keyrkood sheekh naasiruddiin waxaan dhi tegay sheekhulislam ibnu taymiya sidaasu laftigiisu doortay ibnulqayim iyo keyrkood bacdi culamaana waxay yidhahdeen way banaanta in qiblada lala qaabilo iyo in loo daba jeediyo way banaantay labadan xadiis hor xadiiska cabdullahi ibn cumar iyo kan jaabira caddayna waana mansuuq xadiiska hore abu ayub waxaana kutusa inuu mansuuq yahay xadiiskan waa mutaakir oo waa dambeeyey waqtigiisa xadiiskan oo waxa weyan jaabir oo geeridiisa hal sano kahor ay ahayd uy waxaa sidaasna ku tegay curwat ibnu zubayr rabiica daawuud daahiri iyo keyrkood culimmada in badan oo ka mid ah oo fuqahaa ahlilxadiid imaamu malik oo kale imaamu shaafici imaam axmed ibn xambal isxaaq ibnu rahawey cabdullahi ibni cumar shacbi waxay ku tageen tafsiil in la kala qaado masalada oo waxay yidhaahdeen haddii qofku meel bannaan oon suuli ahayn ku xaajo gudanaya waa xaaraan waxaana xadiiska
abu ayuub lagu xambaaraa waa meeshaas meel bannaan markuu ku xaajo gudanayo waa markaas markay xaaraamta ka tahay saasaana lagu xambaari labadan xadiid oo xadiidka cabdullaahi ibni cumar iyo xadiidka jaabirna waa markuu ku jiro qofku suuli oo suuli markuu gala inuu u diba jeediyaana waa bannaanta oo waxaa caddaynaya xadiidka cabdullahi ibni cumar inuu la qaabilaana waa bannaanta oo waxaa caddaynaya xadiidka jaabir hadalkan abu ayuub uu yidhi markaan shaam galnay suuliyaal la dhiso kacbada usoo jeedaan aragna waan ka jeesa jirnayna hadda wuxuu ka warramay fahamkiisa waa fahamkii ayagu markaas saxaabigaas iyo intii kaloo sida ula fahamtay ay u fahmeen fahamkana waxaa laga hormarinaa naskan nabiga sala allahu alay slam fahamka saxaabiga waxaa laga hormarin xadiidka nabiga midda ay yidhaahdeen waa khaasna waxay yidhahdeen asal waxaa ah nabiga sala allahu calayh wasalama afcaashiisa iyo aqwaashiisa afcaasha nabigu samayna waxaa asal ah inay caan tahay oo dadka uga daydaan laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana wixii nabiga uu khaas la yahay daliil cad waa in la helaa inay nabiga khaas u tahay khusuusiyadu daliil gooniyahay u baahanta laakiin asalka waxa weya ficil kastoo nabigu samay inuu caam yaho ummadda uga dayato saasa asal hay yihahdeen inay arrintaanu khusuusiya tahayna nas cad uma hayda sidaas ayay uga jawaabeen marka waxay haalitan ay yidhaahdeen haddaad tidhahdaan xadiidka abu ayuuban ku dhaqmaynaaho meel kastoo la joogo waa xaaraan ama ha ku jiro suuli ama bannaan ha joogo ama aad tidhaahdaan waxaan qaadanaynaa xadiidkan jaabir ama midka cabdullahi ibni cumar oo ah way banaantahay meel kastoo la joogo xadiid unbaad ka tegayda mar kasta xadiidaad ka tegayda qolada banaydayna oo yidhahdeen meel kastoo la joogo waa banaanta waa lala qaabili karaana xadiidka abu ayuubay ka tageen qolada tiri mar kasta waa mamnuucna xadiidka cabdullahi ibni cumar iyo xadiidka waxay ka tageen jaabir wa icmaalu daliilayni wlaa min ilgaai axadihima labada daliil in lagu wada dhaqmaana ka xaqnimo badan oo ka habboon intii mid laga tegi lahaa oo lailqay lahaa inta mid lagu dhaqmo marka sidaas ayaama sawaabkuna u dhow yahay ilaahay baa xaqiiqada og alxadiiu raabic cashar xadiidka 14 marwiyin waxaa laga wariy can anas ibni malikin radia allahu canh anahu anas qaala wuxuu yidhi kaana rasuululahi rasuulka alle wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yadkhulu mid gala alkhalaa suuliga fa axmilu waxaan u qaadi jiray ana aniga iyo wa qulaamun wiil naxwi anoo kala wiil anoo kala halkuu kala mid yahay wuxuu kala mid yahay xagga da-da sida uu calaa-udiin ibnu cadaar uu yidhi markuu sharxayay kitaabka da-da xaggeeda idaawatan buraashadan u qaadi jiray idaawada waa weel maqaaraho biyaha lagu shubto idaawadaasoo min maa-in biyo ah iyo wa canasatan ultak canasadana waxaa la yidhahdaa usha fooda waranka yarkaah uga jiro fa yastanji nabigu wuxuu ku asajoo jiray bilmaai biya alcanasatu canasadu alxarbatu waa eedada asaqiiratu yah waa usha fooda waranka yarka uga jiro xadiidkan kow wuxuu tusaa qofka markuu rabo inuu xaajo guto inuu diyaarsado wuxuu ku dahaaro qaada laha day biyo yihiin iyo hadday wax kale yihiin oo warqado iyo dhagxaan ay yihiin faa-iidada ay leedahay inaad kahor sii diyaarsataan waxay tahay markaad xaajo gudato haddaadan horay u diyaarsan inaad istaagto oo doontaad u baahanta waxaana dhici karta markaas in najaasaba ku gaartaba marka intaadan xaajo gudan wixii aad ku astajoo laheed oo najaasadan iskaga nadiifi laheed ama biyahaadana maqayrkoodaan waa inaad diyaarsato xadiid taasa ku nabiga markuu rabo inuu suuli galo markaasaa loo qaaday haaniya wuxuu ku tusaa biyo keligooda in lagu asajoodo inay bannaan tahay biyo keligooda in lagu asajoodo oo biyaha muqaajina ku asajoojira saasuu leeyay haalitan waxay kutusaysaa qofka markuu xaajo gudanaya inuu dadka iska qariyo maahan dadkii meelay u jeedaan inuu la fariisto meesha laga qaadanana waxay tahay ushan oo fooda waranka kule waxaa loogu qaadin marka meel bannaan oo safar lagu jiro uu joogo markuu meel fadhiisto haddii dhinac geed mithaal ka xigo dhanka bannaan oo dadka ka xiga ayaa ku mudin ushan markuu ku mudo waxbaa la saari maro iyo waxbuu saari dadkii ayay ka asturin marka nabigana sala allahu alay slm markuu xaajo gudanaya xadiis kala caddeeyey inuu inta dhaqaaqo uu fogaa jiray ilaa uu dadkao dhan ka qarsoomo taasna iyaduna waa sunno kale dadka agtooda inaad la fadhiisato ma ahan
waxaa kaloo xadiiska ku sugan caruurta xorta ah in la adeegsan karo. nabiga sallallahu alayhi wasallam wax biyaas u qaaday Anas iyo wiil kale, taasna way cadda dad caruurta xorta ah in la adeegsan karo. waxaa kaloo xadiiska ku sugan weesada iyo waxyaalaha lamidkaa in qof loo kaalmaysan karo. axaadiistii horeto xadiidkii Cuthmaan, xadiiskii Cabdullah ibn Zayd aan dhihi tegay na waa ku caddeedo asna waa nagii ku soo marnay inuu biyo u yeertay oo yidhi biyaha la ii keeno aan ku weyse qaato, biyaha la ii keeno. marka waa loo kaalmaysan karaa qof biyo waa loo kaalmaysan karaa. Cuthmaan ibn Affaanna waa ku jira xadiiskiisa. marka kulligood waxay caddahay in weysada loo kaalmaysan karo. weysada kaalmaysi waa labo, qofka biyo ii keeno iyo gambarka ii keeno inaad tira waa taas waa bannaan, iyo inaad tira igu shushubta culamadu waa karaahi yidhahdaan. mar haddaad adugu aadan jiranayn ood caafimaad qabto waxaa fiican inaad adugu ku shushubato, sida nabiga laga soo guriyena sidaas weeye sala allahu calayh wasalam. ka xadiiskaana kantaas ayaa ku cad. alxadiidu 15 xadiiska 15 marwiyin waxaa laga wariyay can abi qataada alxaarith ibnu ribciy alansaariy radia allahu canhu ana nabiga sala allahu alay wasalam qaala wuxuu uhi laa yumsikana yuu qaban axadukum qof inin ka mida dakarahu dakarkiisa biyamiinihi gacanta midigta ayuu ku qaban walxaal huwa yabuulu uu kaadinayo, walaa yatamasax yuusan iskaga tirin min alkhalaa'i wixii ka soo baxay biyamiinihi gacanta midigta, walaa yatanafas yuu ku neefsanin fil inaa'i weelka uu wax ku cabaanayo ku neefsan. saxaabiga xadiiska wariyay abi qataada, kunyadiisa waa abi qataada, magaciisana waa alxaarith ibnu ribciy, alxaarith ibnu ribciy ibni baldama assulami almadani farisu rasuulillahi alayhi sala allahu calayh wasalam. wuxuu kala qayb galay rasuulkeena suuban sala allahu calayh wasalam uxud iyo khandaq iyo goobihii jihaadka ee nabigu xaadiree ka dambeeyey ayuu nabiga kala qayb galay oo garabkiisa ka dagaalamay ilaahay dartiisa. wuxuu dhintay hijriyadu markay ahayd 54 magaalada madiina ku dhintay, isaguna 70 sano jir ah sida raajixa ah. xadiidka wuxuu ka kooban yahay 3 faqro oo macnaha 3 xugun oo kala gooniya ayuu ka hadlaya. xukunka koobaad waxa way nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam laa yumsikanna yuu ku qabanin axadukum qof inin ka mida dakarahu dakarkiisa cawradiisa xibinta uu ka kaadshayo biyamiinihi gacanta midigta ayuusan ku qaban, walxaal huwa yabulu uu kaashayo xaaladda uu kaadshayo yuu ku qaban. xadiidka waxaa jirta riwaayad mutlaqa oo ah yuu ku qabaninba sidiisaba dakarkiisa. riwaayadanuna waxay ku qaydaydaa xaaladda uu kaadshayo, waana la isku xambaarin oo mutlaqaas muqayidkaana lagu xambaaray. culimadu waxay yidhahdaan usuuliyiintu nahyiga baabka nahyiga mutlaq iyo muqayyid la iskuma xambaaro, sida ibn daqiiq al-ciid xadiiska markuu sharxay uu baraarujiyay. laakiin arintaas waa goorma waa markay laba xadiis iyo kala yihiin laba daliil. laakiin riwaayada mutlaqa ku soo rotay iyo midan muqayyadka waa xadiis waahid ah. xadiidkan marka waxa weeyaan siyaada ku jirta, waana hal xadiis maqalku waa waahid. siyaadadaasna shuduud aamina loogay qabuul marka waa laazim weey in la isku xambaarana waa laazim. waxa marka mamnuuca xaraamta waa marka qofku kaashayo gacanta midigta inuu ku qabto xibinta uu ka kaashayo, taas weey waa mamnuuc. nabigu waa diiday sallallahu alayhi wasallam yuusan ku qaban, tuu inuu qabto u baahdo gacanta bidixda uu adeegsado. baabu takriim iyo tazyiin midigta loo adeegsada, bidixda waxyaalahaas liita loo adeegsada. xukunka labaad oo xadiiska nabigu ku sheegay wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam walaa yatamasax yu iskaga tirin min alkhalaa'i wixii ka soo baxay biyamiin midigtiisa. khalaa hadda wixii ka soo baxay loo jeeda kaadi iyo saxarad, macnaheedu waxa weeye midigta yuu ku astajooni. waa mamnuuc waa xaraam midigta in lagu astajooda, bidixda lagu astajooda. hadduu biyo ku astajoodo, hadduu warqad iskaga tira yuusan gacanta midigta iskaga tirin, bidixda ha adeegsado. taasna waa xukunka kale. xukunka saddexaad xadiiska nabigu uga hadlay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yahay walaa yatanafas yuu ku neefsanin fil inaa'i weelka. haddii uu qofku sharaab cabayo yuusan ku neefsanin weelka. waxaa la rabaa sidaa sunnada ku sugnaato xadiis kale uu caddeeyey 3 goor inuu neefsado
oo waxa weeyaan markii uu sharaabka cabo wax yar uu u kaadiyo oo banaanka taweelka iska fogeeyo banaanka ku neefsado tana mar kale cabo oo weelka iska fogeeyo uu neefsado oo mar saddexaad cabo saas inuu cabo sharaabka markuu cabay neefsiga waxa loo diidina waxay tahay waxa suurtagal ah insankiisa wax ka soo baxaan oo weelkii ama sharaabkii gaaraan taasna waxa istiqdaarsanayo qurunsanayo dhibsanaya dadkii ka dambeeyo weelkaas wax ku cabi lahaa hadduu sharaabka xataa dhamaysto hadduu sharaab soo reebana sharaabkaas ka soo haray qof ka dambeeya inuu cabo oo u jeeday ama ku dhex arkay suurtagal ma uu dhibsan marka iidaa oo dadka adhibayda meeshaas ku jira taas darteeda lama ogola wakadalika waxa la mid ah dadka gobol waxay sameeyeen markay sharaabka cabayaan haday saxar iyo wax ku dhacay ku arkaan in afuufaan nabiguna wuu diiday sallallahu alayhi wasallam waa mamnuuc ku neefsigi iyo wax ka sii liitaba way ayadana waa mamnuuc xadiiskan ahkaamtaas ayaa kamid ah ahkaamta ku cadcad الحديث السادس عشر حديث كطبني اللي مروي وحا لغا وري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحي عبد الله بن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين لبا قبري فقال النبي وحي صلى الله عليه وسلم إنهما لبدان قبري لا يعذبان والعذاب وما يعذبان من اللو عذابايو في كبير ذنب وين أما أحدهما لبدا مد كمد فكان وقها لا يستطير من أن يسترين من البول كاذبا وأما الآخر مد كالي فكان وقها يمشي مثل الصعودة بالنميمة اسكو دردري تركا إحديث اسكو دردري تشري فأخذ وقه قاضي النبي صلى الله عليه وسلم جريدة لان أو تمير رضبة أو قيين فشقها وكلا جيحي نصفين لبر نصف وكلا جيحي فغرز وكمدي في كل قبر كستبع واحدة هل مدو كمدي فقالوا صحابتي وحي يا رسول الله رسولك الله لما شيء درتي اسمحوا فعلت هذا سميدي هذا كما قال النبي وحي لعله أرنك وحي مديه يخفف إن لقفض دي عنهما حقه ده ما لم يبصا انت يسنقللين لبداس إن عذابك لقفض دي ساسا دعي كرته ساس أيها دعي كرته حديث كان وحي عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي غينا ديركيس وي نبي غير ديركيس دلay كويديس ابو العباس اللي مغيسنا عبد الله بن عباس صحابه علمادي ugu waaweynadu kamid aha عبد الله بن مسعود wuxuu yiri ترجمان القرآن waa kii quraanka ka tarjumi jiray quraanka kii tarjumi jiray way oo fasiri jiray afarkaas waxa qoraya waxa weyn dabaqatul kubra ibn sa'd juska labaad safxada 366 nabiga waa u duceeyay sallallahu alayhi wasallam fiqi iyo xikmad ilaahay inuu sii ugu duceeyay aad ayuu cajiib badna qasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq wuxuu yiri ma ra'aytu fi majlis ibn abbas مجلسك يا ميلاه فريس عبد الله بن عباس ولغي كما ان ارق باطلا وح باطل قد مجلسك او فريس عبد الله بن عباس ما اهن ميل خنته يدعايده يفدك ديرك يهلبك dadka muslimiinta cunidooda looga shaqeeyo ama munkar kale iyo hees iyo qurun kaas waa ka sii fogay meel dadka lagu xanto lagu fadhiku diriro waxa weeyaan ma ahayn hal wuxuu ahaa qofka yimaada uu ka faa'iido xikmo iyo cilmi يا حلال يا حرام يا ترغيب يا ترهيب يا تقوى يا الله كعبس فاسوها وغيري ولا سمعت قولا أشبه بالسنة من فتوى ولغي ما أن أرك هذا الأغاء كان شبادان سنة فتوى ديس فتوى سنة النبي أغاء سيوافق جرتي صحابة ديس وحي يكون مقعابي جرين البحر أما الحب البحر بدي علمي يسأب سوء فربنا أما حبر عالمك صحابه رجع ugu xadiista badan wariyay kunka ka badan oo kamid aha hijrada ka hor 3 sano hijrada ka hor ayaa la qal iyadoo hijrada 3 sano ka dhiman tahay ayuu dhashay markuu dhimanayna nabigeena sallallahu alayhi wasallam markuu dhimanayay 13 sano jiro qaangaar ma ahayn kadibna wuu imriyay cilmi fara badan wuu faafiyay magaalada Makko ayuu in badan cilmi ku faafiyay aimo waaweyn taabiciyana waa soo saaray
وعكرمة وكمد يهي ضحاك وكمد يهي عطاء بن أبي رباح رق وين أئمة ضائفون مركي دم يكون بنتي سنادو مركي يهيد لحدن إيوه سيديد هجريادو مركي يهيد لحدن إيوه سيديد مركي هجريادو يهيد أيوه ضائف كو بنت ضائف كو أسين الحديث السادس عشر حديث كالطومانية اللحية مروي وحلوه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وعد عبد الله بن عباس مر النبي نبي صومري صلى الله عليه وسلم بقبرين لبا قبري نبي لبا قبري صومري فقال النبي انهم لبا قبري لا يعذبان والعذاب لبا قبري والعذاب تاسنا عذاب القبر انه حق يحيى او سغن يحيى اي كتوسي تاسي كتوسيدا وانا عقيده المسلمين تو اجماع كويهين قفك انكرانا او قال كان نقونايو والعذابيه وما يعذبان من اللو عذابيه في كبير ذنب وين حال لولا جيدا ذنب وين لو عذابي مي لولا ما جيدا ذنبكو ما وينين صبتو النار با كحسشي عذابا كحسلي waa كبير saas darteeda culimada dhowr tafsiiraysiin xadiiska fi kabiir saddex muhiim aan ka soo qaadanayna ka koobaad waxa weyn laysa bi kabiirin indakum idinka idin lama weyna dadiyo وهو عند الله كبير لكن إلهي يبتسي وكوية سيدا ماكي إفكيبا إلهي كادلاي ويري وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم إذن كإفكيبا أبتين وإن لفلودي لكن ألكتسي وكوية مركا دمي قام ضطيه هو إن لا يريه إذن كواجي ريسيدا لكن ألكتسي وكوية تاسوا تفسير إيا إن لا يريه هذا معناه لبعض وما يعذبان في كبير في زعمهما لبعض أيضا سيدي وكاين وافوضي سايين لما ويني لكن نار أيو كانوا ويني أنا لبدان قف أيو لا يرى تاسمع معنا صدحات معنى صدحات جيرو علماء أي بدن يهين يراهدان ليس كبيرا تركه عليهما كتجديس دب يا مشقه ما هين ولا بدهم يوصفوا قف وتيجي كر او وصن مشقه كلا كل من كتجدود لكن فضيس وفضيستين ugu dhaceen marka nabiga waa loo waxyooday in la cadaabay nabiga waa sheegay labada dambiyo lagu cadaabay wuxuu yiri ama ahaduma midkood فكان وقها لا يستطير ميدان اسكا استورين من البول كاديدو سن اسكا استوري جيرين dad badan waxa weyn arintaas way ku musiibaysan waxa idan tasur weel ka furto saas u sii daayo oo hore jiirka ka xiran la yastatiru la yastabri iskama bari yeeri jirin way sugnaa macna kaadi iskama dhowri jirin qaarkood noocan kaadi inta tashuba intaysan ka dhamaano biyo inta ku daadiyo ay biyo ayadu isla socdo soo tag arintaasna cadaabkan qabriga laga hela taas ka sidaas loo cadaab وعمل آخر مثل كلا فكان وقوها يمشي مثل صعود بالنميمة اسكو دردير كان كلنا دادكو اسكو درديرج دادك قفك اسكو درديران جنة الله مقاو حديث كلا تاس سوغية والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة قطار قفك دادك اسكو درديران جنة الله مقاو جنة الله قف والبا او إلهي الذي سيجي الذي سربا دادك مسلمين تيو اسكو دير نتمان توران كشغل التليفون كانوا دير كهبل اسكا إلالي وحاوين شغاها كدغان انتاس شغا عن ماها فأخذ النبي وحو قاتل جريدة لان تمير رطبة قيان فشقها واكلة دلاعي النصفين لبا فغرس وكت اللالي في كل قبر كالسبع واحدة مت أي كت اللالي لبا دي كيح فقالوا الصحابة وحيرا هرانا وقم أركي جرين عمل كان نبي قصمينا يا رسول الله رسولك الله لما شيء درت اسمحوية هاي فعلت أدو سميد هذا كان حاسدان وياش قال النبي وحيرا لعله وحا أرنكم مدية هاي يخفف عنهما إن عذابك لغا فوديو ما لم ييبسا انتيسان قلالي حكوتو سيدا وكاليتو إني لبدودو لبا مسلمين هاي ما بنانا إلا رواق لبا قالي أهايين سيدا أي براجين علماء بدان سيدا وكميديا إمامك وكميديا هاي على الدين من عدار وكالي شرحي سوكو براروجي سببتو دور أرمادا كتوسا كو لو ما عذابين كادي وسن اسكا إلالين كليا اللو عذابا مدهين هدو قاليو قالميدا كوين أو شيقله لكن waxa ka sii muhiimsan nabiga shafiicada uu shafiicay nabigu gaal haduu yahay ma shafiicin insha Allah xadiiskan waxaan dhamaystiri doonaa 10 ka soo socda bi idin Allah ta'ala wa billahi tawfiq sallallahu ala nabiyina Muhammad